الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورت نمبر اس کی آیت نمبر 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. جس مسئلہ پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کرنی ہیں وہ مسئلہ ہے وراثت انبیاء کا. اہل سنت اور روافض کے درمیان ایک اختلاف ہے جو آج کا نہیں، صدیوں کا اختلاف، پرانا اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ جو اپنا مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مال ان کی آل اور اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ مال صدقہ ہوتا ہے. جبکہ روافض کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے، جو مال چھوڑتے ہیں انبیاء، دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ مال صدقہ نہیں ہوتا بلکہ وراثت کے طور پہ اپنی آل اور اولاد اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے. ہمارے اپنے دلائل ہیں اور روافض کے اپنے دلائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، روافض اس مسئلہ کو لے کے وہ ان کو صحابہ پہ طنز اور تبرہ اور صحابہ پہ تنقیص کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اب آپ حضرات اس بات پہ توجہ فرمائیں گے کہ جو روافض ہیں ان کے کون کون سے دلائل ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت چلتی ہے اولاد میں. ان کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن مقدس آیت نمبر 15 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 16. روافض حالانکہ قرآن مقدس پہ ان کا پورا ایمان نہیں. آپ دنیا کے کسی رافضی سے آپ پوچھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے قرآن کو ہم مانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں اکثر ان کی کتابوں میں اور ان کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو قرآن امت کے پاس ہے، موجودہ قرآن، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن بدلا ہوا ہے. اس قرآن کی آیات کچھ نکال دی گئیں، کچھ قرآن کی آیات آگے پیچھے کر دی گئیں. تو یہ ایک روافض کا نظریہ ہے. تو بہرحال وراثت کے متعلق جب وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں. وہ قرآن کی آیت نمبر سورت نمل ہے، 19واں پارہ ہے، آیت نمبر 16 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ 2 نبیوں کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، وارث بنایا حضرت سلیمان کو داود کا. اب حضرت سلیمان کون تھے اور حضرت داود کون تھے؟ حضرت داود بھی نبی تھے اور حضرت سلیمان بھی نبی تھے. حضرت سلیمان والد تھے اور حضرت داود ان کے بیٹے تھے. حضرت داود والد تھے اور حضرت سلیمان ان کے بیٹے تھے. ہمارا جبکہ نظریہ یہ ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی آل اور اولاد
नबी की वारिस माल के एतबार से नहीं बनती, जबकि कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने वारिस बनाया सुलेमान को हजरत दाऊद का। दाऊद बाप है और सुलेमान क्या है, बेटा है। तो कुरान तो कहता है हजरत दाऊद के वारिस बने हजरत सुलेमान, जबकि आल सुन्नत वल जमात का नजरिया है कि नबी का बेटा नबी का वारिस नहीं बन सकता। तो कुरान कहता है कि यहाँ पे वारिस बना है, तो रवाफिज कहते हैं कि कुरान कह रहा है कि नबी का बेटा नबी का वारिस बना है, तो इसका मतलब है कि नबी की विरासत चलती है। तो मैंने अर्ज किया था कि हमारा मौकफ यह है कि नबी की विरासत माल में नहीं चलती, नबी माल छोड़ के नहीं जाते, जो माल छोड़ते हैं वो विरासत के तौर पे नहीं होता, वो सदका होता है। तो कुरान मुकद्दस की इस आयत का क्या मतलब है? रवाफिज इस आयत का सहारा लेके कहती हैं कि तुम गलत कहते हो, हम ठीक कहते हैं कि कुरान कहता है कि नबी की विरासत चली है, नबी का बेटा नबी का वारिस बना है। हम कहते हैं इस आयत करीमा का ये मतलब नहीं है जो आप लेते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत दाऊद के वारिस तो बने, कुरान कहता है, लेकिन यहां पे विरासत से मुराद विरासत माली नहीं है, विरासत इल्मी है। विरासत माली नहीं है, विरासत इल्मी है। हमारा यहां पे इस आयत करीमा के मुताल्लिक हम ये बयान करते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा नहीं था हजरत सुलेमान, उनके 19 बेटे इनके अलावा भी थे। तो कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत दाऊद के वारिस बने। अगर माली विरासत होती तो नबी का एक बेटा वारिस न बनता, बल्कि बाकी 19 बेटे भी वारिस बनते, जबकि 19 बेटों का जिक्र नहीं किया, कुरान ने एक बेटे का जिक्र किया है। इसका मतलब यह है कि जिस एक बेटे का जिक्र किया है वो माली वारिस नहीं था, वो इल्मी वारिस था, बाप भी नबी था, बेटा भी नबी था। इसका मतलब क्या है? वो इल्मी वारिस था, वो इसमें वारिस माली वारिस नहीं था। कुरान आगे कहता है वक़ाल अल्हम्दु व उल्लिमना मंतिक़त तैर। खुद कह रहे हैं हजरत सुलेमान कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अल्लाह ने हमें परिंदों की बोलियां सिखाई हैं। तो इसका ताल्लुक माल से तो नहीं है, इसका ताल्लुक तो इल्म से है। परिंदों की बोलियां सीखना इसका ताल्लुक किससे है? इल्म से है। और आगे फरमाते हैं वऊतीना मिन कुल्लि शै इन हाजा लहुल फज़लुल मुबीन। बहरहाल इस आयत करीमा का मतलब क्या है कि हजरत सुलेमान माली वारिस नहीं थे, हजरत दाऊद के क्या वारिस थे? इल्मी वारिस थे। बाप भी नबी था, बेटा भी नबी था। अगर हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के माली वारिस होते तो हजरत दाऊद के 19 बेटे और भी थे। यहां पे मुफस्सिरीन ने लिखा हजरत दाऊद के कितने बेटे थे? 19 बेटे थे। अगर 19 बेटे थे तो कुरान फिर सारों को वारिस कहता ना, एक का जिक्र क्यों किया है? इसका मतलब है एक जो विरासत है यहां पे माली विरासत मुराद नहीं है, इल्मी विरासत मुराद है। तो यहां पे कुरान की आयत का यह मतलब बयान करना बिल्कुल गलत है कि नबी की विरासत माली चलती है, इसकी दलील ये नहीं बन सकती। दूसरी आयत करीमा सूरत मरियम, सूरत मरियम के अंदर एक नबी का जिक्र है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुफस्सिरीन ने लिखा है उनकी औलाद 120 साल तक नहीं हुई, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कुरान के अंदर एक लंबा वाकया है। तो यहां पे एक आयत करीमा है, आयत नंबर 5 और 6। इसके अंदर रवाफिज का एक इस्तिदलाल है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते हैं, कहते हैं इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इमराती आकिरत फहबली मिन लदुनका वलिय्या व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मैं खौफ करता हूं मवालिया मिन वराई, अपने करीबियों से अपने बाद, और वकालत इमराती आकिरा, मेरी बीवी बांझ है, यानी औलाद पैदा करने की उसमें सलाहियत नहीं। फहबली मिन लदुनका वलिय्या, या अल्लाह मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता कर, एक वली वारिस अता कर।
यरिसुनी, जो मेरा भी वारिस हो, व यरिसु मिन आले याकूब, और आले याकूब का भी वारिस हो। हजरत याकूब की औलाद से नबुव्वत चल रही थी, यानी उसका भी वारिस हो। वजाल हो रब्बे रजीजा, उसे अपना पसंदीदा बंदा बना ले। ये आयत करीमा है, आयत सूरत मरियम आयत नंबर 5 और 6। रवाफिज कहते हैं देखो, हजरत सुलेमान हजरत जकरिया दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे वारिस अता कर, मुझे बाद वालों का खतरा है कि ये बाद वाले मुझे बाद वालों से खतरा है, लिहाजा मुझे क्या कर, वारिस अता कर। तो उन्होंने जिस वारिस की दुआ मांगी है वो माली वारिस बनना था, जबकि हम जवाब इसका देते हैं कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल के हजरत जकरिया के बेटे का जिक्र किया। फरमाया या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत जकरिया के बेटे पैदा हो गए। हजरत उनका नाम क्या था, हजरत यहया। और फिर हजरत यहया को अल्लाह ने हुक्म दिया या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा, ऐ यहया किताब को मजबूती से पकड़ो। एक जवाब यह है कि अगर माल होता तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते माल को पकड़ो, लेकिन अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं कि किताब को मजबूती से पकड़ो। इसका मतलब यह है कि वो माली वारिस नहीं थे, वो क्या थे, इल्मी वारिस थे, जिसका हुक्म अल्लाह दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि हजरत जकरिया तो पिछली उम्र में आप बेटा मांग रहे हैं, तो हजरत जकरिया लकड़ी वाला काम करते थे, उनके पास तो इतनी मालो दौलत थी ही नहीं कि वो इतनी फिक्र करते। और नबी तो वैसे भी मालो दौलत से लापरवाह होता है, तो नबी इस चाहत के साथ जिससे बेटा मांग रहा है, इसका मतलब यह है कि नबी अपना माली वारिस नहीं मांग रहा, अपना इल्मी वारिस मांग रहा है। अब मैं एक हवाला पेश करता हूं, जो आयत करीमा मैंने पेश की थी सूरत नमल की। सूरत नमल के अंदर मैंने एक आयत करीमा पेश की है, आयत नंबर 15 और 16। अब उस पर मैं एक हवाला पेश करता हूं। हवाला हमारी किताब का नहीं है, हवाला है रवाफिज की किताब का, उसूल काफी उसका नाम है, कुलैनी उसका मुसन्निफ है, उसने ये बात लिखी है। और इस किताब का जो दर्जा है, जैसे हमारी बुखारी शरीफ है, कुरान के बाद अहादीस में सबसे मोतबर तरीन हमारी किताब बुखारी शरीफ है, सनद के एतबार से, हदीस के एतबार से। तो उनके यहां जो अहादीस में जो सबसे मोतबर तरीन किताब है रवाफिज की, उसका नाम है उसूल काफी। और उनके मुताल्लिक ये ज़ाब्ता है कि उनका जो इमाम गैब है, कहते हैं कि उसने तस्दीक किया और वो कहता है हादा काफिन लिशियतना, ये हमारी किताब जो है ये शियों के लिए काफी है, उनको इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। उस किताब का एक हवाला मैं नकल करता हूं। अब उस किताब का हवाला है, और वो इनकी मोतबर तरीन किताब है। जो लोग कहते हैं ना कि इन आयात से जो विरासत का मसला निकालते हैं, कहते हैं कि नबियों के वारिस उनकी औलाद होती है, हम कहते हैं चलो हमारी नहीं मानते, अपनी किताबों की मानो। अपनी किताबें तुम्हारी इस बात की गवाही देती हैं कि विरासत, जिन आयात से विरासत मुराद इल्मी है, अमली माली विरासत नहीं है। अब ये आप ज़हन में रख लें, उसूल काफी है, जिल्द अव्वल है, सफा 118 है, और इसकी रिवायत नंबर 558, रिवायत नंबर 558 है। वो कुलैनी और जो इस किताब का मुसन्निफ है, वो रिवायत है क्या, वो कहता है इन्ना सुलेमान वारिस दाऊदा, सुलेमान दाऊद के वारिस बने, व इन्ना मुहम्मदन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस सुलेमान, वारिस बने हजरत सुलेमान के। अब ये रिवायत बयान करने वाले कौन है, इमाम जाफिर सादिक। इमाम जाफिर सादिक उनके यहाँ बड़े मोतबर है, हम भी इमाम जाफिर सादिक को मानते हैं। इस रिवायत को बयान करने वाले इमाम जाफिर सादिक हैं, और इमाम जाफिर सादिक क्या फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान वारिस बने हजरत दाऊद के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस बने हजरत सुलेमान के। हजरत सुलेमान और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान कितना वास्ता है, बहुत सालों का वास्ता है, सालों का एक वक्फा है। तो हजरत सुलेमान के जो अल्लाह के नबी वारिस बने, उनकी किताब के मुताबिक ये विरासत माली नहीं थी, ये विरासत इल्मी थी। और हजरत दाऊद आगे, हजरत इमाम जाफिर आगे फरमाते हैं इन्ना
वरिसना मुहम्मदन, बेशक हम वारिस मोहम्मद के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें बेशक इल्म दिया गया है तौरात, इंजील और ज़बूर का। ये उस आयत की तफसीर कर रहे हैं। इनकी किताब है कुलैनी की, और ये किताब हमारे यहाँ जैसे बुखारी का दर्जा है, इनके यहाँ भी इस किताब का ऐसे ही दर्जा है। इमाम गैब ने इसकी तहकीक की है। तो ये आयात करीमा जो उनका मुस्तदल है वो पेश करते हैं कुरान की आयत से। कहते हैं कि विरासत नबियों की क्या होती है? माली चलती है। हम कहते हैं विरासत नबियों की माली नहीं चलती। नबी माली वारिस पीछे नहीं छोड़ते, बल्कि इल्मी वारिस होते हैं नबियों के। आगे एक और आयत करीमा, ये आयत करीमा सूरत निसा है। इसके अंदर विरासत का जो मसला चलता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें विरासत के अहकामात बयान किए। फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के मुताल्लिक, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़के का, एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। यानी कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। ये कुरान का एक उसूल है। कुरान ने आगे भी ज़ाब्ता, एक पूरा रुकू है ज़ाब्ता बयान किया। यहां पे बच्ची का भी हिस्सा बयान किया गया, बेटी का भी, ये माँ बाप का भी हिस्सा बयान किया गया, औलाद का हिस्सा बयान किया गया, लड़के का बयान किया गया, लड़की का बयान किया गया। ये सारे हिस्से बयान किए गए। रवाफिज का इस्तदलाल क्या है? रवाफिज जहां पे कहते हैं देखो कुरान मुकद्दस ने एक मुतलक हुक्म दिया, फरमाया बेटी का भी हुक्म हिस्सा है, बेटे का भी हिस्सा है। जब पूरी उम्मत की बेटियों का हिस्सा मौजूद है तो फिर नबी की बेटी का हिस्सा क्यों नहीं है? सवाल उनका बड़ा ये एक मजबूत सवाल है। कहते हैं देखो कुरान कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्से मुकर्रर फरमा दिए, तो लड़की का हिस्सा कुरान ने जिक्र किया है। तो जब यहां पे किसी का जिक्र नहीं है, मुतलकन जिक्र कर दिया, तो कहते हैं कि जब हर बेटी का हिस्सा है तो नबी की बेटी का हिस्सा क्यों नहीं है? आम बंदा सुनता है तो कहता है बात तो यही है कि नबी का बेटी का हिस्सा भी होना चाहिए। हम कहते हैं सिर्फ नबी की बेटी की तो बात बाद में करेंगे, वो तो दलाल से करेंगे। उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है जब कातिल किसी अपने करीबी रिश्तेदार को कत्ल करे, मसलन अल-इयाज़ु बिल्लाह कोई बेटा अपने बाप को कत्ल करता है, तो उनकी किताबों के अंदर भी ये उसूल लिखा हुआ है कि बेटा अपने बाप का वारिस नहीं बन सकेगा, विरासत से मालूम हो जाएगा। और इसी तरह कुरान के अंदर जबकि है, और इसी तरह अगर कोई काफिर है मुसलमान का वारिस वो नहीं बनेगा। तो हालांकि कुरान ने तो हकामात विरासत के बयान किए, लेकिन इन मजबूरियों की वजह से, कमजोरियों की वजह से वो विरासत से क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। कुरान का हुक्म तो मुतलकन है। अब आ गई अल्लाह के नबी की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, और उनकी बेटी की बात, और उनके रिश्तेदारों की बात। इस आयत करीमा में जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि विरासत तकसीम करो, बेटियों के हकामात भी हैं, बेटों के हकामात भी हैं, बीवियों के हकामात भी हैं, रिश्तेदारों के हकामात भी हैं। तो अब सवाल यह होता है कि अल्लाह के नबी की बेटी का हिस्सा है या नहीं है? बिल फर्ज वल महाल अल्लाह के नबी की बेटी का हिस्सा उनके बकौल हम तस्लीम कर लेते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हिस्सा विरासत में था, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का हिस्सा सिर्फ कुरान ने जिक्र नहीं किया, अल्लाह के नबी की बीवियां भी थी, अल्लाह के नबी की 11 बीवियां, उनका भी हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह के नबी की बाकी रिश्तेदार भी थी, 6 फूफियां थी, उनका हिस्सा भी होना चाहिए। और फिर अल्लाह के नबी की और भी रिश्तेदार थे, हिस्सा तो सबका होना चाहिए था। इन सब को हिस्सा क्यों नहीं मिला? ना नबी की बीवियों को मिला, ना हजरत फातिमा तो ज़हरा को मिला, न बाकी रिश्तेदारों, हजरत अब्बास उस वक्त जिंदा थे, अल्लाह के नबी के चचा थे, हिस्सा तो उनको भी नहीं मिला। तो हम जवाब ये देते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के मुखातब नहीं है। अल्लाह के नबी इस आयत से निकले हुए हैं। कुरान के कुछ ऐसे हुक्म है जो सिर्फ उम्मत के लिए है, नबी के लिए नहीं है। मैं एक दलील देता हूं, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह ताला ने फरमाया निकाह करो तुम 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से, यानी 2 शादियां भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। इस हुक्म में नबी दाखिल नहीं है, इस हुक्म में सिर्फ उम्मत ही दाखिल है। नबी तो 11 शादियां करके गए हैं, अल्लाह के नबी तो जितनी चाहे, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। उम्मत के लिए क्या हम बैक वक्त कितनी रख सकते हैं? 4। इस हुक्म में नबी तो दाखिल नहीं है।
حکم تو مطلق ہے، ذکر تو کسی کا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اس میں داخل نہیں ہے۔ جس طرح اس حکم میں اللہ کے نبی داخل نہیں ہے، اس حکم میں بھی اللہ کے نبی داخل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، قرآن کے کچھ احکامات جب مطلق آ جائے تو پھر احادیث مبارکہ ان کی تخصیص کر دیتی ہیں، ایک چیز کو سے نکال دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف اور باقی احادیث میں باقی کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الانبیاء، ہم انبیاء، لا نورث دینار ولا درہما، ہم وارث نہیں بناتے دینار اور درہم کا، الا علما وحکمتا، ہم علم اور حکمت کے لوگوں کو وارث بناتے، ہم دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اسی حدیث کے متعلق، اس مسئلہ کے متعلق کہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے وارث، ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار مالی نہیں ہوتے بلکہ علمی ہوتے ہیں۔ اب اس پہ ہماری دلیل ایک اور یہ ہے، ہماری کتاب نہیں، اگر ہم اپنی کتاب کی دلیل دیں تو وہ کہیں گے بھائی تم تو اپنی کتابوں کی بات کرو، ہم تو تمہاری کتابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری کتابوں کو نہ، تمہاری کتاب کی دلیل دیتے ہیں اس کو مان لو۔ تمہاری کتاب میں سے اصول کافی ہے اور جلد اول ہے، صفحہ نمبر 18 ہے اور حدیث نمبر 59 ہے۔ صفحہ نمبر 18 جلد اول اور حدیث 59 ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے متعلق ان کے امام غیب نے کہا تھا کہ یہ ہماری ماننے والوں کو یہ ہماری کتاب کافی ہے۔ اس کا کیا، اس کی یہ 59 حدیث کیا کہتی ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وان الانبیاء، بے شک انبیاء، لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نہیں وارث بناتے دینار اور درہم کے، ولکن ورثوا العلم، لیکن وارث بناتے ہیں کس کا؟ علم کے۔ فمن آخذ منہ آخذ بحظ وافر، جس بندے نے علم سے حصہ لیا اس نے وافر حصہ لے لیا۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، کتاب بھی ان کی ہے، بات بھی ان کی ہے، روایت بھی ان کی ہے، کتاب بھی ان کی ہے، مسئلہ بھی ان کا ہے۔ اب یہ بات رہی، اب اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے اس میں ہمارا موقف کیا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ وہ چھوڑا ہوا مال کیا ہوتا ہے؟ ما ترکنا صدقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد باغ فدق، ایک مسئلہ ہے باغ فدق، جس کو لے کے روافض ہمارے اصحاب رسول پہ فتویٰ اور تانا زنی کرتے ہیں۔ باغ فدق کا مسئلہ، اس کو ذرا سمجھ لیں، باغ فدق کیا ہے اور یہ مسئلہ کیا ہے۔ اسی کو لے کے وہ حضرت صدیق اکبر پہ طنز کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم پہ طنز کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد نہیں ہے، مثلا کربلا لے لو، یہ ساری تاریخی واقعات ہیں، پتہ ان کو بھی پورا نہیں ہے کہ کربلا کیا تھا، ان کو بھی پورا پتہ نہیں ہے، لیکن اسی کربلا کو لے کے عوام کو رلاتے بھی ہیں، خود بھی روتے ہیں، اور پھر اسی کربلا کو لے کر ہر ذاکر اپنی علیحدہ تقریر کرتا ہے، ہر ذاکر کی زبان میں علیحدہ کربلا جاری ہوتا ہے، ہر سال نیا کربلا پڑھتے ہیں، ہر سال نئی داستان ہے، نیا کربلا ہے، نئی بات ہے، تو اس کی بنیاد نہیں ہے۔ تو اسی طرح باغ فتح، جس طرح خلافت کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ خلافت کے مسئلہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طنز کرتے ہیں، خلافت کے مسئلہ میں، یہ وراثت کے مسئلہ میں باغ فتح میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کر لیا تھا باغ فتح۔ اب سمجھ لیجئے باغ فتح کیا چیز ہے۔ باغ فتح سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فتح کو، یہ خیبر کے مقام پہ ایک جگہ ہے، فتح ایک مقام کا نام ہے اور وہاں پہ ایک باغ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو فتح کیا اور وہاں پہ بنو نذیر کو جو قبیلہ تھا اس نے یہ جو باغ تھا نا بغیر جنگ کے آپ کو دے دیا تھا، بھئی ہم آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، آپ یہ باغ لے لیں، ہم آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں۔ اور جو 2 قسم کے مال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فیض۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے آپ نے جنگ کی،
जंग के बदले में जो माल हासिल हुआ उसे कहते हैं माल गनीमत। और जंग के लिए आप गए तो हैं लेकिन जंग नहीं हुई, जैसे यहां पे हुआ, कुफार ने खुद ब खुद सरे तस्लीम खम हो गए, खुद ब खुद सब कुछ छोड़ दिया, तो वहां पे उसे कहते हैं माल फै। यहां पे जंग नहीं हुई, उन्होंने कहा हम आपके साथ जंग नहीं करते, तो ये उन्होंने बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। तो ये जंग के बदले में हासिल नहीं हुआ, माल गनीमत नहीं था, ये क्या था? माल फै। आपको समझ आ रही है? माल फै और माल गनीमत का फर्क ज़हन में रहेगा। माल गनीमत वो होता है जो जंग करके हासिल किया जाता है, माल फै वो होता है जो जंग के बगैर हासिल हो जाता है, मिल जाता है, उसे माल फै कहते हैं। ये जो बाग़ फदक था ये जंग के बदले में हासिल नहीं हुआ, जंग के बगैर अल्लाह के नबी को दे दिया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बाग मिला, अल्लाह के नबी क्या करते थे? सूरत हशर के आखिर में इसे माल फै के अहकामात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में से, इस बाग की आमदनी में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खर्चा निकालते थे, अपनी आलो अयाल का खर्चा निकालते थे, बनु हाशिम आपका खानदान उसका खर्चा निकालते थे, मेहमानों का खर्चा इसी से निकालते थे, और मुजाहिदीन का असला इसी से खरीदते थे, सवारी इसी से खरीदते थे, जो सफीर बादशाहों के आते और जाते थे सारा खर्चा मेहमानों का इसी से निकालते थे, इसके मसरफ थे, आप इस पे खर्च करते थे। ये था बाग फदक, जैसे आज लेके बड़ा पीटते हैं कि बाग फदक, जी बाग फदक सिद्दीक अकबर खा गए, ये बाग फदक था, अल्लाह के नबी किस तरीके से हासिल हुआ था। अब इसके आगे समझिए, इसके आगे रवाफिज का ये नजरिया है, दो किस्म के इनके नजरिए हैं। एक नजरिया ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग फदक हजरत फातिमा को हिबा कर दिया था, कुछ कहते हिबा नहीं किया था, लेकिन आपके बाद आप हजरत फातिमा को मिलना था। अब ये बात समझने की है, दो किस्म के लोग हैं। एक तबका कहता है रवाफिज में से कि ये बाग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हजरत फातिमा को हिबा कर दिया था, और बाज कहते हैं नहीं, हिबा नहीं किया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये विरासत में हजरत फातिमा को मिलना था। हिबा क्या होता है? विरासत क्या होती है? हिबा ये होता है आप जिंदगी में एक चीज किसी के हवाले कर देते हैं और वो उसको उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। मसलन मैंने किसी को मोबाइल दिया, मैं कहता हूं आप ले लें, मुफ्त में, पैसों में नहीं, मुफ्त में, उसने फिर कब्जा भी कर लिया, तो ये क्या होगा? हिबा होगा, हिबा हो गया ये। और विरासत ये होती है, एक बंदा मर गया, मरने के बाद जो माल बचेगा तो वो क्या होती है? जो उसका मरने वाले का जो माल होता है वो क्या होता है? विरासत होती है। विरासत के लिए मौत होती है और हिबा के लिए मौत जरूरी नहीं है, वो तो जिंदगी में देना पड़ता है। तो यहां पे रवाफिज का ये जो नजरिया है ना, वो कहते हैं सूरत बनी इसराइल मक्का में नाज़िल हुई, वो कहते हैं सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर ये 26 है गालिबन, हाँ जी 26 आयत नंबर, जब ये नाजिल हुई, इसका आयत ये आयत करीमा नाजिल हुई, तो इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को, हजरत हसन हुसैन को बुलाया और कहा कि ये बाग मैं आपको हिबा करता हूं। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा को हिबा कर दिया था। हम कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल झूठ है। जैसे पूरा दीन तुम्हारा झूठ है, ये भी झूठ है। हम इसका इस तरीके से रद्द करते हैं, हम कहते हैं ये सूरत तो मक्की है और बाग फदक तो मदीना में सन 7 हिजरी में नाजिल मिला था। तो जब सूरत नाजिल हुई उस वक्त बाग कब्जा में अल्लाह के नबी के नहीं था, तो हजरत फातिमा को कैसे दिया? दूसरी बात यह कि हजरत हसन हुसैन तो मदीना में पैदा हुए, तुम तो कहते हो मक्का के अंदर। ये सूरत जब नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने हजरत हसन हुसैन को बुलाया और हजरत फातिमा को बुलाया, जब पैदा ही नहीं हुए तो बुलाया कैसे था? तो ये बात बिल्कुल झूठी है। हजरत फातिमा को हिबा नहीं किया। अगर हिबा किया था तो फिर विरासत पे लड़ते क्यों हो? तो हिबा तो ये होता है कि अल्लाह के नबी ने उनके हवाले कर दिया, उन्हें कब्जा कर लिया, तो हिबा वाली बात बिल्कुल गलत है। रही बात यह कि विरासत वाली बात, तो विरासत वाली बात मैंने अर्ज कर दी है कि अंबिया की विरासत नहीं चलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए, रिवायात में आता है 3 किस्म के लोगों ने मुतालबा किया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी की बेटी, अज़वाज मुतहरा, अल्लाह के नबी की बीवियां, और बाकी हजरत अब्बास वगैरह अल्लाह के नबी के रिश्तेदार,
3 قسم کے لوگوں نے مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق 2 قسم کی روایات ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک میں یہ کہ حضرت فاطمہ خود گئی، اور ایک میں یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک بندہ بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس کا صفحہ نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس میں ایک میں ہے نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود گئی، تو وہ روایت بخاری شریف صفحہ نمبر 6725 ہے۔ ان فاطمہ والعباس عطایا، کہ یہ دونوں خود گئے۔ اور دوسری روایت 3700 یہ 11 ہے، اس میں ہے کہ ان فاطمہ ارسلت الی ابی بکر، حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کی طرف ایک بندہ بھیجا۔ یہ 2 روایات ہوگی۔ اور ایک روایت جس میں آتا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر، ازواج نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضرت ابو بکر کی طرف حضرت عثمان کو تیار کر کے بھیجا تھا۔ اب یہ 3 قسم کی روایات ہو گئی۔ روافض یہاں پہ اور تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں گئی، یہ پکی بات ہے۔ جس روایت میں خود جانے کی ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے بندہ بھیجا تو گویا خود گئے۔ تو حضرت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطالبہ کیا، حضرت فاطمہ نے بھی مطالبہ کیا، حضرت عباس نے بھی مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیوں کیا؟ مطالبہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس وہ روایت نہیں پہنچی تھی جس روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا تاکہ ہمارا وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقۃ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جی؟ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، ہم وارث پیچھے اس کا کسی کو نہیں بناتے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بندہ پہنچا تو آپ نے روایت سنائی۔ روایت جب حضرت فاطمہ نے سنی، اس کے بعد خاموشی ہوگی، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، خاموشی ہوگی۔ لیکن روافض جو ہیں، آپ جس بیان میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، تو وہ اس بات پہ رٹ لگائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جناب کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو باب فتح نہیں دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، 6 گھنٹے۔ نبی کی بیٹی ہے اور نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، اور وہ سارے کرسیوں میں بیٹھے تھے۔ پہلی بات یہ کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں کہیں اور دربار نہیں لگتا تھا، مسجد نبوی میں لگتا تھا، اور حضرت فاطمہ کا مسجد نبوی کے ساتھ بالکل گھر تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ مال کے لیے صدیق اکبر کے دربار میں گئی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ نبی کی بیٹی ہو اور مال کے لیے کسی دربار میں جائے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور نبی کی بیٹی کی سب سے بڑی توہین ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا ہم نبی کی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، جیسے حضرت حسین کی توہین کرتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی کہتے ہیں کہ جب ان کا خاندان شہید ہوا، عورتیں بازاروں میں ان کی چادریں اتاری گئیں، یہ ہوا وہ، جو داستانیں سناتے ہیں۔ جس طرح وہ داستانیں جھوٹی ہیں، اسی طرح یہ داستان بھی لوگوں کو رلانے کے لیے اور بالکل یکسر جھوٹی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی ہو اور پھر دربار میں گئی ہو۔ حضرت علی کیوں نہیں گئے دربار میں؟ حضرت علی کیوں نہیں گئے؟ نبی کی بیٹی کیوں گئی ہے؟ نبی کی بیٹی دربار میں نہیں گئی۔ جب نبی کی بیٹی نے حدیث سنی ہے، اس کے بعد نبی کی بیٹی نے مطالبہ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ تو وہ نبی کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، حضرت علی نے بھیجا تھا کہ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ کام کرتی ہیں تو غلام آئے ہوئے ہیں، جاؤ اللہ کے نبی سے کوئی لونڈی لے کے آؤ۔ تو حضرت فاطمہ کی شرم کے مارے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن حضرت علی بھی ساتھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کل آئی تھی تو کیا کہنے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات حضرت علی نے خود بتائی کہ حضرت فاطمہ کو میں نے بھیجا تھا اور اس وجہ سے آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی غلام نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے وہ تسبیحات جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، انہیں تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھا کے واپس کر دیا، فرمایا کہ فاطمہ ان تسبیحات کو پڑھو، یہ کئی غلاموں سے بہتر ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کسی مال کی لالچ کے لیے کسی غیر کے سامنے نہیں گئی۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ چلو حضرت علی نے، حضرت صدیق اکبر نے نہیں دیا، الیاذ باللہ، فاروق اعظم نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا، جب علی کی حکومت آئی تو پھر کہاں گئے؟ پھر حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت علی کو بھی دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی حکومت تھی، ان کی سلطنت تھی، ان کی بادشاہ تھی، فوج ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، سارا کنٹرول ان کا ہے، یہ شیر خدا ہے، تو پھر باغ فتح حضرت علی نے اپنی اولاد کو دے دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ کون سی ایک روایت جو آپ پیش کر سکتے ہیں اس موضوع پہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فتح اپنی اولاد میں تقسیم کیا تھا، حضرت فاطمہ کو دیا تھا؟ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، حضرت علی نے بھی نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، صرف اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ باغ فتح تھا یہودیوں کا، تو نسل یہودیت میں اس کا ڈرامہ رچا کے جن لوگوں نے نبی کی معیت میں ان سے باغ چھینا تھا، انہوں نے اس کے نبی کی اولاد کی آڑ میں آ کے ان پہ بہتان لگا دیا کہ یہ باغ فتح کھا گئے، انہوں نے باغ فتح چوری کر لی۔ بھلا باغ فتح کو لوگ کھا سکتے ہیں؟ چند کھجوروں کے درخت وہ لوگ کیسے کھا سکتے ہیں جنہوں نے پورے اپنی زندگی کی مال پونجی نبی کے حکموں پہ لوٹا دی؟ صدیق اکبر وہ آدمی تھا، ساری دنیا جانتی ہے، یہ تو بیان کرنے کی بات بھی نہیں ہے، مکہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا صدیق اکبر ہے۔ اور پھر جب صدیق اکبر مکہ کے اندر اسلام لائے تو سب سے بڑے تاجر تھے، جب نبی کے ساتھ آئے تو صدیق اکبر نے اپنی ساری جمع پونجی نبی کے نام پہ لوٹا کے رکھ دی ہے۔ تو یہ مال کھا سکتے ہیں جنہوں نے سب کچھ نبی کے نام پہ لوٹایا ہے؟ تو یہ چند کھجوروں کے بعد نبی کی بیٹی سے لے کے کھا سکتے ہیں؟ مانتے وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اوپر اوپر سے اسلام لائے تھے، اندر سے یہ منافق تھے، الیاذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے اوپر سے بھی وہ سچے مومن تھے، اندر سے بھی سچے مومن تھے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، قرآن ان کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس لیے تو وہ قرآن کو نہیں مانتے کہ قرآن صحابہ کے ساتھ ہے، قرآن صحابہ کی گواہی دیتا ہے۔ آپ قرآن کے آیات، سینکڑوں آیات قرآن کی اصحاب رسول کی عظمت بیان کرتی ہے۔ تو باغ فتح ایک ڈرامہ ہے جو اصحاب رسول کے ذمہ لگایا گیا ہے، ورنہ باغ فتح کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مال یہ امت کا تھا، اور صحابہ کرام نے اسی طریقہ سے صرف کیا ہے جس طریقہ سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا مال کی لالچ میں اتنی نہیں پھری جس انداز میں یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی سے الیاذ باللہ مال لیا گیا اور پھر دربار میں کھڑی ہوگی۔ ہم ایک سوال آخر میں ذاکروں سے کریں گے کہ تم جو نبی کی اولاد کو بازاروں میں گھماتے ہو، کبھی صحابہ کے دربار میں حضرت فاطمہ کو تم نے کھڑا کیا ہوا ہے، کبھی تم شام کے بازاروں میں نبی کی بیٹیوں کو گھما رہے ہو، تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی گھروں کے دربار میں ہو؟ ظالمو، تم تو پسند نہیں کرتے یہ بات کہ تمہاری بیٹیاں کسی کی عدالت میں جائے، عدالت میں بھی تم پسند نہیں کرتے، تو نبی کی بیٹی کو تم کیوں کھڑا کرتے ہو؟ نبی کی بیٹی کو تم عدالت میں مال کی لالچ کے لیے کھڑا کرتے ہو، اس کو بیان کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ نبی کے عاشق، یہ اہل بیت کے عاشق ہے، اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کی عشق میں یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ تو ہم آخر میں یہ بات، ہماری جو ایک دلیل ہے، ہم کہتے ہیں جناب یہ ڈرامہ ہے سارا۔ اصل میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا حق بنتا تھا تو حضرت نبی کی بیویوں کا بھی حق بنتا تھا نا، تو نبی کی بیویوں کو مل گیا تھا۔ صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو باغ فتح کا حصہ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ کا حق بھی نہیں بنتا تھا، نبی کی بیوی ہے۔ حضرت حفصہ کو ملا تھا، کسی کو نہیں ملا تھا۔ جب نبی کی بیویوں کو نہیں ملا تھا تو نبی کی بیٹی کو بھی نہیں ملا۔ تو اگر ملتا تو نبی کی بیٹی کا آدھا حصہ بنتا تھا اور نبی کی بیویوں کا 8واں حصہ بنتا تھا، اور باقی رشتہ داروں کو بھی بنتا۔ تو جب نبی کی بیویوں کو بھی نہیں ملا تو پھر نبی کی بیٹی کو بھی نہیں ملا، تو طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو صحابہ نے فیصلہ کیا وہ برحق فیصلہ تھا، وہ غلط فیصلہ نہیں تھا۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اہل تشیع روافض کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت چلتی ہے، جبکہ ہم قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں چلتی۔ وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں لیکن دلیلیں دیتے ہیں اور تفسیر اپنی طرف سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول کے ساتھ پوری زندگی ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت سے مالا مال فرما دے وما علینا